video, I would like to share you a wow trick to learn trigonometric value table. In class 10, you have already learned that, right? By putting values to each triangles and all, right? So all that values I am just including in one table. So it will be so easier to you and a simple method to by heart it. So let's watch out. So which are the common angles? 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 and 360, right? So which are the trigonometric ratios, makle? Sine, cos, tan, cosec, sec, cot, right? 6 trigonometric ratios are there. But you just by heart one sequence of numbers, that is 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1. So I will write it for you. Okay, 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, 1. അതായത് 2 parts ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് by heart ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. So 0 to 90 degree first part നമുക്ക് പഠിക്കാം. After that പിന്നെ second part ആയിട്ട് 90 to 360 degree. So it will be easier. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1. അപ്പം എക്സാം ഹാളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നമുക്ക് ചിലപ്പം മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം എന്താണ് ഇത് ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഒരു ചെറിയ ഞാൻ ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതും. ഓക്കെ, 0, 1, 2, 3 and 4. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? After that divide it by 4. Whole divide by 4, right? Ingane. Okay. After that take the square root. Square root edukka. So 0 by 4 is 0, right? 0 ന്റെ square root endana 0. We got 0 answer. Next 1 by 4 square root edukka. What will be 1 by 4 square root? Root of 1 is 1. Root of 4 is what? 2. So we got 1 by 2. Got it? Next square root of 2 by 4. That is 2 by 4, 1 by 2, right? So square root of 1 by 2 is what? Square root of 1 is 1 and square root of 2 is square 2, right? Thus we got 1 by root 2, right? Clear? Next is square root of 3 by 4 is square root of 3 by square root of 4 is what? 2. We got square root of 3 by 2, right? Next 4 by 4 cancel edu, we got 1. Next square root of 1 is what? 1 itself. അങ്ങനെയാണ് ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ഔട്ട് ആയല്ലോ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് മോർ. വാട്ട്? 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പം ഇനി ഇത് അബ് ചെയ്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, സോ ഇനി കോസിന്റെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. കോസിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് പോർഷനിൽ എഴുതും. ഓക്കെ, ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ലുക്ക്, 1 ഹിയർ. Next is root 3 by 2. Next is 1 by root 2. 1 by root 2, that is sin 45 and cos 45. It is equal, that is what? 1 by root 2 itself. Okay. Next endana 1 by 2 and 0. Clear out ആയില്ലേ? ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? അല്ലേ? ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് പൊസിഷനിൽ എഴുതുക. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം. 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചേക്ക്. പിന്നത്തേക്ക് ഇത് വെക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ടൈം എഴുതിയാൽ മതി. ഐ എം ഡാം ഷുവർ ഇറ്റ് വിൽ ബി സോ ഈസിയർ ടു യു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടാൻ എന്താണ്? റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ടാൻ ഇസ് വാട്ട്? സൈൻ ബൈ കോസ്, റൈറ്റ്? വാട്ട് വിൽ ബി ടാൻ? സൈൻ ബൈ കോസ്. സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ. 0 by 1, 0. 1 by 2 divided by root 3 by 2. What? 1 by root 3. Next 1 by root 2 cut ചെയ്തില്ലേ? 1 we got. Root 3 by 2 divided by 1 by 2 is what? Root 3. 1 by 0 not defined. അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കി cosec. Cosec എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the reciprocal of sin, right? 1 by sin theta equal to cosec theta. അല്ലേ? സംശയം ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ cosec theta എന്താണ്? നമുക്ക് 1 by sin ഇട്ടാൽ മതി. That is 1 by sin 0 is cosec 0, right? So 1 by 0 is what? Not defined. Next 1 by 1 by 2 is what? 2. Next 1 divided by 1 by root 2 is what? Root 2. Next 2 by root 3. Next 1 by 1 is what? 1 we got. Clear ആയില്ലേ? ഇനി നോക്കി sec നോക്കി. Sec എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the reciprocal function of cos, right? That is 1 by cos theta equal to sec theta. സംശയം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ sec theta എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡിവൈഡിങ് ബൈ. സോ sec theta നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? നോക്കിക്കേ, 1 by 1 is what? 1.
Root 3 by 2, 1 by root 3 divided by 2 is what? 2 by root 3. Next, root 2 we got. Next is what? 2 we got. And 1 divided by 0, not defined. Clear ആയില്ലേ? ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ, കോട്ട്. കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടാനിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ടാൻ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ? 1 by 0 is not defined. Next 1 divided by 1 by root 2 is, sorry, root 3 is root 3 1 by 1, and we got 1 by root 3. Next നോക്കിയേ, 1 by infinity is what? 0, right? അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? 1 by infinity is 0 അല്ലേ? So 1 by infinity we got 0. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ക്ലിയർ ഔട്ട് ആയില്ലേ? നോക്കിക്കേ, ഫുൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് കടന്നാലോ? മക്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കോ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ 0 മൈനസ് 1 0 ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 1 0 മൈനസ് 1 0. ഓക്കെ, 0 1 by 2 root 3 by 2, 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 and 1. After that 0 minus 1 0. സെയിം തന്നെ സൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? കോസിന്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു 90 to 360 ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. 0 to 90 എഴുതാൻ പഠിക്കുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് 90 to 360. ഓക്കെ, 0 minus 1 റിവേഴ്സ് പോർഷനിൽ എഴുതി 0 and we got 1. സംശയം ഉണ്ടോ? ഇനി സെയിം പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൈൻ ബൈ കോസ്. നോക്കുക, അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, 0 by 1 what? 0 itself. Minus 1 by 0 infinity. 0 by 1 is 0. Clear out ആയില്ലേ? ഇനി അടുത്ത നോക്കി, കൊസീക്ക് എന്താണ്? റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് സൈൻ. സോ വി ഗോട്ട് സൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? റെസിപ്രോക്കൽ അല്ല വരുന്നത് 1 by 0 ആണ്. എന്ത്? 1 by sin 0 ആയിരിക്കും കൊസിക് 0. അതുപോലെ തന്നെ 1 by sin 180 ആയിരിക്കും എന്ത്? കൊസിക് 180. ക്ലിയർ ഔട്ട് ആയില്ലേ? 1 by 0 എന്താണ്? ഇൻഫിനിറ്റി. 1 by minus 1 is minus 1 and 1 by 0 we got not defined, right? Next നോക്കിക്കേ, ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? സീക്ക്. സീക്കിന്റെ എന്താണ്? കോസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്. ഡൗട്ട് ആയോ? കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയോ നിങ്ങൾ? ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നോക്കി, ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? 1 by minus 1 minus 1 1 by 0 infinity 1 by 1 1 we got. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, അടുത്ത നോക്കിയേ, കോട്ടിന്റെ ടാനിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും 1 by 0 what? Not defined. 1 by infinity 0 and 1 by 0 not defined. ക്ലിയർ ഔട്ട് ആയില്ലേ? അപ്പം ഈ ഒരൊറ്റ ടേബിളാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ. ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ വാല്യൂസും പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എക്സാം ഹോളിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു റഫ് ഷീറ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാങ്ങുമല്ലോ അല്ലേ? ആ റഫ് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോളം ഒന്നും വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1. നെക്സ്റ്റ് 0 minus 1 0 എന്ന് എഴുതി നോക്കുക. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ? ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ. താങ്ക് യു.